مشہور سٹوری ہے اور وہ ہے نعمان کوڑی کے بارے میں۔ کلام کہتا ہے کہ جب نعمان کوڑی کی بات شروع ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے گھر کے اندر ایک چھوٹی لڑکی کا ذکر ہے۔ اس کلام میں لکھا ہے اور یہ چھوٹی لڑکی آئی کہاں سے ہے؟ یہ آئی ہے اسرائیل سے قید ہو کر، اسیر ہو کر، اور یہ دوسرے ملک کے اندر ہے، ملک ارام کے اندر ہے، اور ارامیوں نے جو ہے وہ اسرائیل پر جا کر حملہ کیا تھا اور وہاں سے یہ لڑکی جو ہے وہ اسیر کر کے لے آئے تھے۔ اور یہ جو اسیر کر کے لڑکی لے آئے تھے، کیونکہ نعمان اس فوج کا سپہ سالار تھا، تو اس نے اس لڑکی کو اپنی مسز کے لیے یا بیگم کے لیے یا اپنے گھر کے لیے اس کو رکھ لیا۔ اور کلام فرماتا ہے کہ یہ نعمان کی بیوی کی کیا کرتی تھی؟ خدمت کرتی تھی۔ سب کہیں ہاللویا۔ آپ سب خوش ہیں؟ سب کہیں آمین۔ ہاللویا۔ کلام کہتا ہے نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اور آگے تیسری آیت، اس نے اپنی بیوی سے کہا، ہاں جی، اس چھوٹی لڑکی نے اپنی بیوی سے، اپنی جو مالکن تھی اس سے کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کاش میرا آقا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا، اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے۔ جو سامریا میں ہے۔ اس چھوٹی لڑکی جو ہے وہ اس نعمان کے گھر میں موجود ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ جو نعمان ہے یہ ایک زبردست سرما ہے، یہ معزز ہے، مکرم بھی ہے۔ اس کی ایک ملک کے اندر صرف علاقہ میں نہیں بلکہ اس ملک کے اندر اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک معیار ہے، اس کی ایک جگہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں ایک ایسی بیماری ہے جس کو کوڑ کہتے ہیں۔ یہ سکن کی بیماری ہے، سکن ڈیزیز کے اندر آتی ہے، اور میرے خیال سے سکن ڈیزیز میں سے یعنی جلدی بیماریوں میں سے سب سے زیادہ خطرناک کوڑ کی بیماری۔ اور بائبل مقدس کوڑ کو جو ہے وہ گناہ سے بھی تشبیہ دیتی ہے، لیکن یہاں پر جسمانی بات ہو رہی ہے کہ نعمان جو ہے وہ کوڑی تھا، اور کوڑی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک فوج کا سپہ سالار تھا، اور اس لڑکی کو اسیر کر کے اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے گھر میں لے آیا۔ اور جب وہ گھر کے اندر موجود تھا تو اس لڑکی کے اندر ایک بات چلنا شروع ہو گئی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ سب کہیں ہاللویا۔ پھر سے کہیں گے ہاللویا۔ پہلا پوائنٹ جس کی طرف آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس نے کہا، اس نے کچھ کہا، لیکن کہنے سے پہلے اگر ہم اس کی پوزیشن دیکھیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو کہاں پر ہے؟ وہ غلامی کے اندر ہے، وہ اسیری کے اندر ہے، وہ کسی کے گھر کے اندر صرف نوکر نہیں ہے۔ نوکر کا مطلب ہوتا ہے نوکری کرنے والا، یعنی وہ صبح جائے اور شام کو اپنے گھر پہ آ جائے۔ یعنی نوکر کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے اور ایک ٹائم لمٹ اس کی ہوتی ہے، اس مرضی سے واپس آ جاتا ہے۔ اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا، وہ اس کے عوض، وہ سیلری کے عوض کام کرتا، وہ نوکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ نوکر نہیں بلکہ یہ لڑکی جو ہے یہ اسیر ہے۔ اس کو باندھ کر، گھسیٹ کر کسی بھی طرح سے اس ملک سے دوسرے ملک میں لے جایا گیا ہے۔ لیکن کلام کہتا ہے اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ سب کہیں اپنی بیوی سے، اپنی بیوی سے، سارے کہیں اپنی بیوی سے۔ جب وہ یہاں پر رہتی ہے تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے تو یہ غلام کر کے لے آئے، مجھے تو اسیر کر کے لے آئے ہیں، میں ان کو اپنا کیوں سمجھوں؟ اس نے کہا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا۔ آج میں آپ کا دھیان لگانا چاہتا ہوں کہ خدا، جب آپ دیکھتے ہیں خدا کو کام کرتے ہوئے، آپ کی زندگی میں بھی معجزات ہوتے ہوں گے، آپ کے گھرانہ میں ہوتے ہوں گے، آپ کے علاقہ میں ہوتے ہوں گے، آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں؟ یہاں پر ایک چھوٹی لڑکی ہے اور کسی بیمار کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر یہ بات آئی ہے، اس نے اس کو اپنا جانا ہے۔ اس نے اس کو یہ نہیں سمجھا کہ یہ تو مجھے اسیر کر کے لے آئے ہیں، اب ان کے گھر پہ میں رہتی ہوں، مجھے پتا نہیں کیا بولیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کر کے کوئی مذہبی بات تھی، ہو سکتا ہے یہ کوئی بات میں ایسی کروں تو یہ میرے پر ظلم شروع کر دیں، میرے پر تشدد شروع کر دیں۔ اس طرح کا ڈر اور خوف اس لڑکی کی زندگی میں نہیں آیا جو آج کے مسیح کے اندر موجود ہے۔ آج کا مسیح چاہتا ہے کہ خدا مجھے برکت
जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता मेरा काम हो गया, दूसरा जाने दो रहा। लेकिन नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल में लिखा है तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो। बाइबल कहती पौलुस रसूल ने कहा ये बात मुझ तक पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। यानी मुझ तक जो पहुंचा है अच्छा, वो मैं तुम तक पहुंचाने वाला हूं। और आज की शाम इस जगह पर भी यही काम हो रहा है कि हम तक एक अच्छी चीज, एक अच्छी ब्लेसिंग, एक अच्छी बरकत का मौजूद है हमारे पास, तो हम उसको क्यों ना पहुंचाएं, हम उसको डिलीवर क्यों ना करें। आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। और उसने कहा, अपनी बीवी से कहा, काश लफ्ज जो है ये आपके दिल के अंदर से निकलता। कोई भी चीज हम अच्छी देखते हैं तो आज के जो इंसान है उसके दिल से ये बात निकलती है। कोई अच्छी गाड़ी देख लें, काश, कोई अच्छा घर देख लें, काश, कोई भी चीज दुनिया में रहते हुए हमें अच्छी चीज जब नजर आती है तो हमारे दिल के अंदर ये लफ्ज आता है, काश। और यहां पर जिसने काश लफ्ज इस्तेमाल किया है, कलाम कहता है उस छोटी लड़की ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया और उसने कहा, काश मेरा आका उस नबी के हां होता। यानी इसका मतलब ये है, ये छोटी लड़की किसी नबी से वाकिफ है, ये छोटी लड़की जो है ये कलाम से वाकिफ है, ये किसी न किसी मौजज़े को देख चुकी है। और अगर हम सूरह 3 की किताब पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, अलीशा ने बहुत सारे मौजज़ात इससे पहले किए हुए हैं। शरीमी औरत को खुदा ने, कलाम कहता है, औलाद बख्शी, और ये मौजज़ा था जिस मौजज़े से ये लड़की वाकिफ थी। कलाम कहता है अलीशा ने और भी बहुत सारे मौजज़े किए और वो उन सारे मौजज़ात से वाकिफ थी और उसने इस बात की गवाही दूसरे मुल्क में, दूसरे इलाका में, दूसरी जगह पर जाकर दूसरे को अपना समझ कर दी। हालेलुया। फिर से कहेंगे हालेलुया, फिर से कहेंगे हालेलुया। काश के हमारे अंदर भी ये तड़प हो कि अगर हमें बरकत मिले तो हम भी किसी दूसरे भाई तक उस बरकत को पहुंचाने वाले बने। हमारे ज़हन के अंदर भी ये काश लफ्ज आए कि काश आज की शाम जो बरकत मैंने पाई है, आज की शाम जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, मैं भी किसी दूसरे तक पहुंचाने वाला बनूं। उसने कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता। तो क्या होता भाई? उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता, जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके गोद से शिफा देता। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। हालेलुया। कितना बड़ा ईमान है। इसको नहीं पता कि मेरा आका जाएगा या नहीं, इसको नहीं पता कि ये मेरा आका जो है ये मुझे मेरी बात मानेगा या नहीं। ये तो छोटी लड़की है और लड़की भी छोटी है और असीर भी है, दूसरे मुल्क में है, दूसरे इलाका में है, लेकिन हिम्मत इसकी देख लें क्योंकि उसने उनको अपना माना है। उसने कहा अपनी बीबी और अपना आका। उसने कहा ये अगर होता वहां पर तो ये कोड वोड खत्म हो जाना था। एक ऐसा नबी है जो इस कोड को खत्म कर सकता है। फिर क्या हुआ भाई? चौथी आयत। अच्छा, अगली आयत में लिखा है कि किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से ये बात कही, किसी ने सुना, वो बात पहुंचते मालिक तक पहुंच गई। और कलाम कहता है जब वो बात मालिक तक पहुंची तो 5वीं आयत के अंदर उस बादशाह तक पहुंची अराम के, और अराम के बादशाह ने क्या किया? उस नुमान कोई से कहा कि तू क्या कर, तू जा। हालेलुया, तू क्या कर, जा, और मैं शायद अराम को खत लिखूंगा। एक छोटी सी लड़की, उसकी गवाही, उसका ईमान कि वो चाहती है कि मेरा मालिक ठीक हो जाए। जब हम इस तरह से करते हैं तो कुदरत अपना काम करना शुरू कर देती है। बादशाह ने छोटी सी लड़की की बात मान ली। उसने कहा छोटी लड़की की बात मान और मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूं, मैं तुझे खत भी लिख के देता हूं। वो लेटर लिख के देता। ये लेटर जाकर उस बादशाह को देना और उससे कहना कि मेरे लिए दुआ की जाए, मुझे कोर्ट से शिफा दी जाए, क्योंकि सामरिया में एक नबी ऐसा है। सब कहें हालेलुया, फिर से कहें हालेलुया। साथ में आज पढ़े, इसको शॉर्ट करते हैं।
जब शायर ने उस खत को पढ़ा उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाँ जी जल्दी जल्दी पढ़ दें। क्या मैं खुदा हूँ क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं? मारूं हाँ जी। और जलाऊं? हाँ जलाओ का मतलब जिंदा करना जी। जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता हाँ है, जी। और दूसरे बादशाह के पास जब उसका लेटर पहुंचा तो उसने कहा ये लड़ाई के बहाने ढूंढता है, मैं कौन होता हूँ किसी को छिपा देने वाला। वो बादशाह कौन है? शाह इस्राइल, यानी इस्राइल का बादशाह जो है वो कह रहा है कि मैं कौन होता हूँ किसी को छिपा देने वाला। आगे उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने इस बात को दूसरे तरीके से लिया कि शायद वो लड़ाई करना चाहता है और इसलिए उसने ये खत भेजा है जी। ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दे, कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। झगड़ने का, दूसरा बादशाह वैसे झगड़ने का बहाना करता है कि जब मेरे पास शिफा देने की कुदरत ही नहीं है, मैं क्या शिफा दूंगा। बादशाह कहता है मैं ये तो काम नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज बता जो मैं कर सकूं। इसका मतलब यह है शिफा देना बादशाहों का काम नहीं है, शिफा देना किसी इंसान का काम नहीं है, शिफा का काम खुदा के पास है। कलाम में हमने पिछली दफा देखा था कि कलाम में लिखा है खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा, ये खुदावन का काम। और यहाँ पर बादशाह भी इस बात को इकरार करता, उसने कहा मैं कौन होता हूँ किसी को मारूं या जलाऊं, मैं कौन होता हूँ शिफा देने वाला। ये बादशाह जो ये झगड़ा करने की नीयत से ये काम करता है। आगे 8वीं आयत। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े जी, पढ़ते तो जाएं। बादशाह को कहला भेजा, हाँ जी। तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे, उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा। हाँ, तू बादशाह तू ते काम नहीं कर सकता, पर उनकी कर मेरे पास आने दे। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। छोटी लड़की के दिल में क्या था कि ये नमान कोड़ी कहाँ जाए? बादशाह के पास जाए या नबी के पास जाए? नबी के पास जाए। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। छोटी लड़की का ईमान उस नमान कोड़ी को उस नबी तक ले ही गया। और जब वो पहुंचा तो उसने कहा उसको मेरे पास आने दे, वो सही आया है, सही जगह पर आया है। आज कलाम आगे कहता है आज वो जान लेगा। पढ़े, अब उसे मेरे पास आने दे, और वो जान लेगा इस्राइल में एक नबी है जिसके पास जब वो आएगा तो नमान कोई नहीं रहेगा, बल्कि वो ठीक हो जाएगा, वो तंदुरुस्त हो जाएगा, वो शिफा पा जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक छोटी लड़की का ईमान हमें नजर आता। एक छोटी लड़की की छोटी सी बात जो अपने मुंह से निकाली, उसने अपने बीवी से कही और बीवी ने जिक्र करते करते बादशाह तक पहुंची और बादशाह तक पहुंचते नुमान जो है वो नबी के पास पहुंच गया, उस मुल्क के अंदर पहुंच गया। और यहाँ से जब वो वापस जाएगा तो शिफा पाके जाएगा। सब कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। आया कैसा है? कोड़ी। जाएगा कैसे? बिल्कुल साफ और पाक होगा। पढ़े सर। 9वीं आयत। सुलेमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया। हाँ जी, देख लो कितना बड़ा बंदा है ये। और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। एलीशा के दरवाजा पर खड़ा हुआ और अलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा। हाँ जी, अलीशा के पास जब गया तो कलाम कहता है उसने अलीशा ने इससे पहले कि वो पहुंचे अंदर जाए या अलीशा बाहर आए, अलीशा ने अंदर से ही एक कासिद को भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार। हाँ जी, उसे कहला भेजा, उसे मैसेज भेजा कि तुझे मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं, तुझे मुझ तक भी आने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू एक काम कर। क्या काम है वो? यरदन में 7 गोते मार। दोबारा पढ़े इसको। कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो क्या होगा? तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। सब कहें हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। लास्ट दफा हमने देखा था एक प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है, एक सिस्टम है उसमें से आपको और मुझे गुजरना पड़ता है अपनी गवाही को लेने के लिए, अपनी तंदुरुस्ती को लेने के लिए, अपनी बरकत को लेने के लिए, अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए। और कलाम कहता है, इससे भी कहा गया
سے گزرنا پڑتا ہے اور کرنا پڑے گا. اور یہاں پر بھی ایک پروسیجر ایک سسٹم بتایا گیا اور وہ سسٹم کیا ہے کہ اس دریائے یردن میں 7 گوتے مار. آگے پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا. پر نعمان صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے. اس نے کہا یہ تو اس نے تو کہلا بھیجا, یہ تو نبی جو ہے یہ تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آیا. آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا ہاں جی, اور کہنے لگا مجھے گمان تھا مجھے تو یہ گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے ہاں جی, گا. اس کے دل کے اندر اس کے ذہن کے اندر ایک شفا لینے کے لیے ایک تصویر اس کی بنی ہوئی تھی اور وہ اس کی توقع یہ تھی کہ الیشا آئے گا اور میرے سر پر ہاتھ رکھے گا, وہ جو ہے وہ مجھے چھوئے گا, میرے لیے دعا کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. لیکن جو کچھ وہ سوچ کر آیا تھا ویسا نہیں ہوا, بلکہ الیشا نے کچھ اور ہی آگے سے کہنے کے لیے بول دیا اور اس نے کہا جا دریائے یردن میں جا کر 7 گوتے مار. سب کہیں ہاللیلویا, پھر سے کہیں ہاللیلویا. نوٹیبل پوائنٹ یہ ہے کہ خدا کے لوگ اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات اگر وہ انسان پوری کرتا ہے تو وہ پروسیجر ہے. اگر وہ اس پروسیجر میں سے نکل جاتا تو پھر خادم کی بات, اس نبی کی بات پوری ہوتی ہے. اس نے کہا تو بالکل تو پھر بحال ہو جائے گا, جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے گا, جیسے تیرا پہلا بدن تھا ویسے ہی ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ تو بحال ہو, اس سے پہلے کہ تو ٹھیک ہو, اس سے پہلے کہ تیرا بدن بالکل پاک اور صاف ہو جائے, تجھے کچھ ماننا پڑے گا, تجھے کچھ کرنا پڑے گا. اور وہ کرنا کیا ہے کہ تو نے دریائے یردن پر جانا ہے اور پھر جا کر وہاں پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے. کلام کہتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. کلام کیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک الیشا تک نعمان پہنچا ہوگا, الیشا اس سے پہلے دعا میں ہوگا, کیونکہ یہ مرد دعا والا شخص تھا. ہاللیلویا. اس نے کلام کیا تو جا, اس کے لیے کلام کیا تھا کہ دریائے یردن میں جا کر 7 گوتے مار. یہ کلام تھا. جب ہم کلام کو پورا کرتے ہیں ہماری شفا, ہماری بلیسنگ, ہماری جو برکت ہے وہ ہمارے نزدیک ہے.